ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। फिर नहीं कहते मैनू कोई दुख दिंदा जां मैनू इहने ज़्यादा दिता जां मैनू इहने मारिया है। फिर आप इक्को गल कहांगे कि सब तुसीं ही करदे हो। ब्रह्म ज्ञानी इसे करके ब्रह्म ज्ञानी दे सिर ते जे कुहाड़ा लैके एक बंदा खड़ा कहंदा तेरा गल वड्ढना, दूजा कहंदा जी मैं तुहाडे लई बहुत अच्छे अच्छे भोजन लैके आया। ब्रह्म ज्ञानी दोनों नूं ही एक निगाह नाल देखदा है। वो कहंदे एक पासे ब्रह्म जी कुहाड़ा लैके खड़े ने, एक पासे ब्रह्म जी प्रसादा लैके खड़े ने। कहने ये भी तुहाडी मर्जी है ब्रह्म जी, जिवें मर्जी खड़े रहो। तो इस करके उन्होंने दोनों जी ब्रह्म नजर आउंदा है। कहने जद तक तुसीं अपनी आत्मा नूं अपने अंदर नहीं देखदे उदों तक तुहानूं जद तक ये नहीं देखदे इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, एक ना हुक्म समाइल एक ना हुक्म करे विनाश, उदों तक सारी दुनिया कल्प कल्प के मरेगी। तत् पंचीकृत पंच अपंचकृत जब सगरे लैता को पाए। हुण इत्थे परलों दसदे ने। परलों कई तरह की हुंदी है। एक परलों हुंदी है दिन रैन, इहनूं दिन रैन दी परलों कहंदे ने। एक प्राकृत परलों हुंदी है। तो इस तरह दी कई परलों का वेरवा दिंदे ने। ज्ञान परलों है, महापरलों है। आपां कहंदे मेरे भाणे तां परलों आ गई। और परलों सुन लो की हुंदी है। कहंदे तत् पंचीकृत पंच अपंचकृत। हुण जिहड़ा ना अपने पंज तत्त ने ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੇਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਰਫੀ ਦੇ 5 ਪੀਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਡੂ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ 5 5 25 ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੇ। तो एक पहले ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ मैं ਵੰਡ के छकांगा, सारे जाणिਆਂ ਨੂੰ एक एक संतरा देता। दूजा कहना मैं एक एक सेब दूंगा। तीजा कहना फिर मेरे को भी लो, सारे एक एक केला ले लो, एक एक बई मेरे को बर्फी का पीस लो, एक एक लड्डू ले लो। इउं ये 25 प्रकृतियां पंजां तत्तां तो इउं बन जांदियां ने। इन्हां 25 प्रकृतियां दा ही अपना शरीर बनया होया। जदों आपां शरीर छड्डदे आ उदों आपां 17 तत्तां दे रह जांदे आ। ताइयों वो कहते मरिया होया दींदा नहीं, दीहे किवें वो 8 तत्त घट गए उहदे। इस प्रकार तत्त पंचीकृत पंच अपंचकृत कहने जेड़े ने ना फिर अपंचकृत, जेड़े इन्हां विच्चों पंजां विच्चों भी 25 तो बाद कुछ बच जाण जेड़े ने उहनूं अपंचीकृत कहंदे ने। जदों ये सगरे लैता को पाए, जदों ये सारे लै हो जांदे, खत्म हो जांदे ने, एक दूजे च फिर लीन हो जांदे हन। इस प्रकार भूतिया पंचीकृत पुन सारे अव्याकृत में लै हुए जाए। भूत अपंचीकृत ने। पंचीकृत समझ लिया आपां ने कि 25 प्रकृतियां 5 तत्तां तो बणीਆਂ ने, ते भूत अपंचीकृत ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ अपंचीकृत ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अव्याकृत ਦੇ। अव्याकृत ਹੁੰਦੀ माया। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲ, ਫਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੀਜ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਆਕ੍ਰਿਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਵਿਆਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਪਰਲੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਸਥੂਲ ਹੋਏ ਲੈ ਜਬ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰ ਲੈ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਨਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਤੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਥੂਲ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਖਾ ਗਈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੌਣ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਪੌਣ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਰਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ, ਪਰਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿਣ ਦਿਨ, ਇਹ ਪਰਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਪਰਲੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਭੂਤ ਹੋਤ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਪਰਲੇ ਸੋ ਨਾਮ ਕਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਭੂਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੂਪ, ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਖਮ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੂਪ, ਗੰਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਪਰਲੋਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਜਬ ਅਭਾਵ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਨ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪਰਲੋਂ ਆ ਗਈ। ਸੀ ਪ੍ਰਜੂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਜਬ ਰੂਪਾ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਥਾ ਅਦਿਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਉਭਾਵ ਸਭ ਦ્વੈਤ ਬਿਲਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਗਿਆਨ, ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਦਿਖਦਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡੇ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਹੋਏ ਅਭਾਵ ਸਭ ਦ્વੈਤ ਬਿਲਾਏ। ਅਭਾਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਰਲੈ ਇਸ ਨਾਮ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪਰਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਤਿਆ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਜੁਤ ਕਾਰਜ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਮੇਤ ਜਦ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਕੋ ਉਪਜਨ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਨਾਮ ਜਾਣੀਏ ਸੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤੀ, ਲੈਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਸੂਖਮਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਜ ਪਰਪੰਚ ਥਿਰੈ ਬਿਦ ਬੈ ਲਗ, ਇਸਕੋ ਨਾਮ ਸਥਿਤ ਤੂੰ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਥਿਰੈ ਬਿਦ ਬੈ ਲਗ, ਵਿਧਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਨਾਮ ਸਥਿਤ ਤੂੰ ਜੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਥਿਤ, ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੰਘਦਾ ਆਪਣਾ, ਫੇਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਅਵੰਤ ਭੇਦ ਜੋ ਬਿਦ, ਨਿਸਤਿਨ ਬਿਦ ਪਰਲੈ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਵੰਤਰ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਵੰਤਰ ਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਲੈ ਰੈਨ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਆਯੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੈ ਓਏ, ਦੁਤੀ ਪਰਲੈ ਸਭ ਕੋ ਛੈ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਪਰਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਉਤਪਤੀ ਸਥਿਤ ਨ ਪਰਲੈ, ਤ੍ਰਿਤੀ ਹੋਤ ਹੈ ਪਰਲੈ ਗਿਆਨ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਪਰਲੋਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਤ ਕਾਲ ਅਦਵੈਤ ਅਖੰਡ ਏਕ, ਐਸੋ ਰੂਪ ਤਾਏ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਅਖੰਡ ਐਸਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਲ, ਭਾਵ ਜਿਸਨੇ ਐਸਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਨ ਉਪਜੈ, ਕਾਲ ਅਖੰਡ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਉਸ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਮੰਨੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 70,000 ਵਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 14 ਵਿਦਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, 14 ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 14 ਵਿਦਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਿਰਿਆ ਮਾਨ ਜੋ, ਤਿਦਾ ਕਰਮ
ਜਾਵਤ ਨੈ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਚੈ ਕਰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਾਰਬਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਪਰਾਰਬਧ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਵੈ ਚੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ, ਜਿਸੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਲਿਏ ਚੇਤਨ ਮੈਂ, ਜੀਵ ਸੁਭਾਵ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਜਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਚੇਤਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਪ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋ ਹੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਣ ਕੀ ਪਰਵਿਰਤਨ ਤੇ ਰਹਿਤਨ, ਭਿੰਨ ਲਖੈ ਨਿਜ ਨਿਰਗੁਣ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਦ ਚੇਤਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਂਤਰ ਪ੍ਰਲੈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮੈਤਿਕ ਪਰਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਆਕਾਰ ਪਛਾਨੋ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਨਾਸ਼ੀ ਜੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੈਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਬੈ ਤ੍ਰਿਗੁਣਮੈ ਚਿਤੰਨ ਆਪਨ ਪੋ ਲਖ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਚਣਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚੋ ਜੋ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਨ ਸਾਰ ਸਾਖੋਏ। ਸੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ,
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੰਦ ਗੁਣ ਕੀ ਪਰਵਿਰਤਨ ਤੇ ਰਹਿਤਨ, ਭਿੰਨ ਲਖੈ ਨਿਜ ਨਿਰਗੁਣ ਸੋਏ। ਜਬੈ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਪਨ ਪੋ, ਲਖ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋਏ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਆਕਾਰ ਪਛਾਨੋ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਜੋਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਨ ਸਾਰ ਸਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਪਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨਾ ਕਠਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੌਖਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ